Good morning, students. Welcome to the session on virtual labs organized by Department of Civil Engineering for the students who missed out the FY Tech practicals. You have gone through one of the very interesting subject. We called it as basics of civil engineering. So in the basics of civil engineering, based on your theory syllabus, whatever been prescribed by Solapur University, there are some practicals which we can conduct by using the virtual labs. Okay. So what is this virtual lab? At first, we must understand this. It's an initiative which is taken by the Ministry of Education under the National Mission on Education through the ICT. Okay. Now everyone knows because of this pandemic situation, we are not able to conduct the offline lectures and offline practicals also. So it's a great, very nice initiative taken by the Ministry of Education Department. Okay, in which you are going to learn the all the practicals through the virtual labs. Okay, though we can't do it physically, that is through the offline medium, but you are get familiar with all the practicals, whatever the objectives of your practical, how it is to be performed. Okay, through this virtual lab medium. Okay, so that is the best initiative taken for all the students. Now in the virtual lab, in as far as civil engineering is concerned, there are so many different subdomains they have included for the virtual lab practicals. Okay, and out of which we are dealing with the survey lab. Okay, if you are going to see, everyone can see the screen. Okay, so in the civil engineering domain, we are having the surveying lab, and in the surveying lab, we are going to study the practical which is associated with your syllabus. That is your first year syllabus, basics of civil engineering. The part which we have gone through, we called it as the ATO level. Okay, so this part, introductory part, not in detail, but introductory part, we have discussed in our first year, that is basics of civil engineering syllabus. Okay, now everyone knows how, what is the ATO level, what is the actually, what is the meaning of this word surveying. Okay, what is the meaning of this word surveying? Everyone knows what is a surveying, what things we are going to do. So it's surveying or land surveying is the technique or the profession of determining the relative position of your object. Okay, it may be three-dimensional positions of the point, it may be angle it is going to create with the object, or it may be anything. So whatever the object which is present on the earth surface, we are going to find out the relative position of that object. Okay, we will go with the basics at first. Though you are dealing with the civil engineering, you are or you are not dealing with the civil engineering, we go in details about this particular practical. Very important and very simple one. At first, you must know the concept of surveying. Surveying म्हणजे नेमकं काय करतो आपण. Okay, what is surveying? We are going to determine the relative position of the particular object. Okay, relative position म्हणजे काय? Suppose I am sitting in my cabin and there is one object which is 10 meters apart from me. There is one object which is kept 10 meters apart from me or away from me. Okay, it and that object is going to make at an angle of 30 degrees. I am sitting here and with respect, by making an angle of 30 degree, that object is placed at a distance of 10 meters. But how could I know, how can I get that the object is placed at 10 meter? So I am going to measure the distance between that object and my position, correct? So that is what we in surveying we are dealing with. We are going to find out the relative position of the object. Though it is going to make some angle, it may be horizontal angle or it may be some vertical angle. It is placed at a higher elevation. उंच ठिकाणी एखादा ऑब्जेक्ट ठेवलेला असेल. So we are going to take the measurements. Okay, so the person who is going to calculate or who is going to take out all the measurements, we called it as a surveyor. Okay, in a road construction site also you have seen there is one person who has having some instrument in his hand. That instrument is mounted on on the stand. We called it as the tripod stands. And what he's going to do, he's going to sight one of the object and he's just taking out the readings. रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल, इवन इन द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो, तुम्ही बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मध्ये सुद्धा बघितलं असेल, जे रोड ती जी व्यक्ती असतात सर्वेअर्स, त्यांच्या हातामध्ये एक इन्स्ट्रुमेंट असतं की जे एका स्टँड वरती त्यांनी माउंट केलेलं असतं आणि त्यानंतर ते
ऑब्जेक्ट, जसं तुम्ही फोटो कॅप्चर करता कॅमेराने, तसं ते रिडिंग्स कॅप्चर करत असतात. समोर जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट बायसेक्ट करतात आणि त्याचं डिस्टन्स ते मेजर करत असतात. ठीक आहे. So their basic role is to take all the measurements. Okay, all the measurements. Now the practical that we are going to learn in our session is nothing but very basic practical, and the basic instrument we are dealing with, we called it as the ATO level. Okay, आपण ATO level चा part या experiment मध्ये study करणार आहोत. So this experiment is useful to study all the equipments which are used for the surveying as well as for the auto level. Okay, it contains the audio, video of this particular practical. We're having some audio clips also. Okay, if possible for you, I will try to get it for you. Okay, that audio clips. So surveying basic purpose, we are going to, what is surveying? Surveying, we are going to find out the relative position of the object which is on the earth surface. Okay, the person who is going to take out all the measurements, or who is going to perform the surveying, we called it as a surveyor. Okay, so he is going to take all the measurements. Okay, how could you come to know that you are having 1 acre of the land, or maybe 1,000 square feet of land, or 180 square feet of land? तुम्हाला कसं माहिती होईल रे तुमच्याकडे किती जागा आहे? For that you are going to take out the measurements. Correct आहे, तुम्ही तुमची जागा मोजता. There are so many instruments, so many equipments, we can use it for our measurement purpose. It may be a single tape, it may be your chain, or it may be your electronic distance meter, or it may be your any ATO level, dumpy level, theodolite, total station. There are so many equipments we can use it for the measurement purpose. Okay, out of this we are going to study the simple instrument, we called it as the ATO level. Okay, now theory we are going to study. Dear students, if you find any difficulty in understanding the concept, please you can raise your hand, or you can unmute yourself at the moment and you can directly ask me. Okay, if you find something we are not getting, or we are not able to understand, please ask me your doubt. Okay, don't keep the doubt with yourself only. Okay, you can put it in the chat box also, or you can unmute yourself also. We are having some time constraint. Okay, that is why I am not go in detail about the very detail about the basics of the surveying. Everyone knows what is surveying, what actually we are going to do. Okay, we are going to take out the measurements. What is the principle of the surveying? To work from whole to part, correct? And to take out all the measurements. That is the two basic principles we are going to follow, and we have studied it previously in our basics of civil engineering part. Okay, to work from whole to part. 10 एकर जमीन आहे, एका माणसाकडनं शक्य आहे का ती मोजणे? मग तो काय करतोय, तो एखादा इक्विपमेंट किंवा टोटल स्टेशन असं एखादा इक्विपमेंट घेतोय. त्यानंतर तो जो काही 10 एकरचा एरिया असणार आहे तो सेक्शन्स मध्ये डिवाइड करतोय. ठीक आहे, मग आधी तो एक त्याचे छोटे छोटे पार्ट्स करतो, आणि त्यानंतर मग तो एरिया तो मेजर करायला जाऊ शकतो. ठीक आहे, इफ ही फाइंड्स डिफिकल्टी. ओके, सो theory behind the ATO level. So what is ATO level? Okay, आता यापूर्वी सर्वांनी ATO level, I hope you have seen the ATO level. If not, in today's session I will show you how the ATO level is there. So what is ATO level? It is an automatic, so automatic level is a professional leveling tool. It's one of the instrument which is oftenly used by the land surveyors, engineers, and it is known for its ability to provide the consistent level accuracy. Okay, consistent level accuracy, which is always been placed on the tripod stand with the leveling screw. It is having some parts. Okay, so the ATO level, what are the applications of this ATO level? Okay, so for the structural framework, we are using the ATO level for establishing the proper drainage system, for determining the correct elevation of the floors, establishing the proper height of the doors and windows, developing the suspended ceilings. Okay, now here these are some areas where we can use this ATO level, this particular instrument. Okay, now the question comes to your mind, sir, हे जे ATO level हे जे instrument आहे, हे for take one example, establishing the proper drainage system. कसं यूज करणार आहोत आम्ही? What logic you are using?
इफ यू आर डीलिंग विथ द ॲटो लेवल. काय विचार असू शकतो तुमचा? सी, इन युअर हाऊस आपला मेन फोकस काय असतो रे? जे काय तुम्ही ड्रेनेज सिस्टम बांधणार आहात, ग्रॅव्हिटी फ्लो असणं आवश्यक आहे. किंवा तुमचं इव्हन ड्रिंकिंग वॉटरचा जो सप्लाय असतो, वॉटर सप्लाय सिस्टम जे असते, तो तुमचा ग्रॅव्हिटी फ्लो पाहिजे. बरोबर आहे? ग्रॅव्हिटी फ्लो म्हणजे काय? जर तुमचं घर कुठेतरी एका XYZ पॉइंटला आहे आणि एका मेन पाईपलाईन इकडे आहे, ठीक आहे. I will show you one. I can draw the diagram also for it. Just wait. Okay. Suppose here is your home. Okay. हे इथे तुमचं घर आहे छोटंसं, आणि त्यानंतर हा तुमचा मुख्य रस्ता आहे. ओके, हा तुमचा मुख्य रस्ता आहे. मग तुमची अपेक्षा काय असली पाहिजे, किंवा तुम्ही डिझाईन करताना कसं डिझाईन केलं पाहिजे? तर इथून ही जी काही मेन लाईन आहे, सपोज वॉटरची अशी लाईन येते आहे, हा ग्रॅव्हिटी फ्लो असणं अपेक्षित आहे. हा ग्रॅव्हिटी फ्लो असणं अपेक्षित आहे. जर तुमचं घर, हा रस्ता आहे आणि तुमचं घर या पोझिशनला आहे ऍट अ हायर एलिव्हेशन, ठीक आहे, आणि तुमची पाईपलाईन तर अशी जातीये, मग या केसमध्ये तुम्हाला तो ग्रॅव्हिटी फ्लो होऊ शकतो का? तो ग्रॅव्हिटी फ्लो होऊ शकतो का? तर त्या पद्धतीने तुम्हाला ते डिझाईन करता आलं पाहिजे, की बाबा माझ्याकडे ग्रॅव्हिटी फ्लो असणं गरजेचं आहे. नाउ व्हाय दिस ग्रॅव्हिटी फ्लो इज रिक्वायर्ड? ठीक आहे. तुमचं घर, यू कॅन सी पिन टू माय व्हिडिओ ऑल्सो, यू कॅन सी द एक्सप्रेशन्स ऑफ माय हँड. तुमचं हे घर आहे या स्टेजला, ठीक आहे, आणि सपोज तुमची जर ड्रेनेज लाईन जर इथं असेल, ठीक आहे, तुमची ड्रेनेज लाईन किंवा तुमचं घर या पोझिशनला आहे आणि तुमची ड्रेनेज लाईन या पोझिशनला आहे, मग हे पाणी वरती कसं चढणार रे? जर वॉटर सप्लाय असेल किंवा इव्हन ड्रेनेज लाईन असेल, ठीक आहे, ड्रेनेज लाईनचा मेन मॅनहोल इथं आहे आणि तुमचं घर इथं आहे, ठीक आहे, तुमच्या घरातलं वेस्ट वॉटर त्या मॅनहोल मध्ये किंवा ते जो चेंबर तुम्ही केलेला आहे, इन्स्पेक्शन चेंबर जो तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे, त्या इन्स्पेक्शन चेंबर मध्ये कसं पाणी जाईल? जर उतार नसेल तर. उतार असणं अपेक्षित आहे ना. ग्रॅव्हिटी फ्लो कसा होईल? जर उतार असेल, स्लोप असेल तर, ठीक आहे. जर चढ असेल, असेंडिंग ग्रेडियंट असेल, तर मग मात्र तुमचं पाणी जाऊ शकतं, तुमच्यापर्यंत पाणी पोहोचू शकतं का, किंवा तुमच्या घरातलं वेस्ट वॉटर बाहेर जाऊ शकतं का? नाही. सो दॅट, मग हे कसं ठरवणार? फॉर दिस पर्पज वी आर गोइंग टू टेक आउट दी मेजरमेंट्स. ओके, अँड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स वी आर युझिंग द ॲटो लेवल. सो इस्टॅब्लिशिंग द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पॉइंट्स, देन डिटरमाइनिंग द करेक्ट एलिव्हेशन्स ऑफ द फ्लोअर्स. घरामध्ये जी काही फरशी बसवताय, ठीक आहे, तुम्ही बघितले ना, घरातली फरशी आपल्या एकदम प्लेन असते, लेवल सरफेस असतो. तर तुम्ही असं बघितलं, एखाद्या फरशीचा एखादा भाग हा वरती आलेला आहे, दुसरा भाग हा परत खाली आहे, मग तुम्हाला तुमच्या पायाला ठेस लागू शकते. बरोबर आहे? आपण जर आपल्या घरातली फरशी बघितली, सर्व फरशी काय आहेत रे? एका लेवल सरफेस मध्ये आहेत, ते एकाच लेवलला आहेत. आणि ही जी काय लेवल आहे ती सुद्धा एका बाजूने अशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट केलेली असते की त्या घरामध्ये जर काही पाणी पडलं तर ते ड्रेन आउट व्हावं इझिली. अशा पद्धतीचा तो व्हेरी जेंटल स्लोप असतो. मग हे फाइंड आउट कशी करणार तुम्ही लेवल्स? तर याला लेवल घेणं असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे तुमचे फरशीचे जे 4 कॉर्नर्स आहेत किंवा तुमच्या रूमचे जे 4 कॉर्नर्स आहेत, हे 4ही कॉर्नर्स एकाच लेवलला असणं अपेक्षित आहे. मग हे कसं तुम्ही घेणार? त्यासाठी तुम्ही ॲटो लेवल यूज करू शकता. ठीक आहे, मेजरमेंट घेऊ शकता ॲटो लेवल. म्हणजे 4ही कॉर्नर्स मी मेजर करतो. सपोज फर्स्ट कॉर्नर हा 10 mm वरती आहे, सेकंड कॉर्नर हा 10 mm वरती आहे, थर्ड कॉर्नर हा 10 mm वरती आहे, आणि फोर्थ कॉर्नर हा सपोज 9 mm वरती आहे. तर मला कळतं की इथे माझी लेवल चुकलेली आहे. मला 4ही कॉर्नर्स मात्र एकाच लेवलने असणं अपेक्षित आहे. आणि त्याचा एक जेंटल स्लोप असतो, जेणेकरून पावसाचं जे पाणी पडणार असेल किंवा जे काही घरामध्ये पाणी पडलं असेल एखादं, तर ते वाहूनही गेलं पाहिजे. ठीक आहे, या पद्धतीने. त्यासाठी आपण हे ॲटो लेवल एक मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे, ते आपण यूज करतोय. त्यानंतर आहे इस्टॅब्लिशिंग द प्रॉपर हाइट्स ऑफ डोर्स अँड विंडोज. Again, to fix the location of your doors and windows, the proper height of the doors and windows, we are going to use this ॲटो levels. Okay, I will take the next part. Dear students, once again I am repeating, if you have any doubt with yourself, you please unmute yourself and you can discuss with me. Okay, so this part we are not getting like that. Then steps to calibrate the ॲटो level. Okay, we are not going detail how to calibrate the ॲटो level. Okay, calibrate means we are going to fix our particular ॲटो level at one position. Okay, how it is there? Let us see the next part after the theory. Objectives. What is the objective of ॲटो level or this particular practical? To study the various parts of the ॲटो level.
The main objective of our experiment is to study the various parts of the atto level. Okay. Now this is very important. Okay, for you. Now, first is the tripod. You have seen this instrument. Have you seen some road construction activities or the building construction activities? Over there, you have seen this tripod stand. याला म्हटलं जातं tripod stand. Okay. For what purpose this instrument is used? Yes, Pranali, you can ask your doubt. Somebody has raised hand. Please unmute yourself and you can ask me. Okay, no problem. So you have seen this instrument. Okay, that is nothing but the tripod stand. Whenever you are going to work on this site, you have whatever the measurement activities going on the site, you have seen this instrument. त्याला ट्रायपॉड स्टँड असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, हे ऍडजस्टेबल स्क्रू असतात. म्हणजे हे जे स्टँड आहे ना, याची हाईट आपण ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे, याची जी हाईट आहे ती आपण ऍडजस्ट करू शकतो ट्रायपॉड स्टँडची. हा जो ट्रायपॉड स्टँडचा हा बेस आहे. ठीक आहे, आणि हे त्याचे थ्री लेग्स आहेत. फर्स्ट लेग, सेकंड लेग आणि थर्ड लेग. ह्या बघा लेगचा माउंटिंग कशा पद्धतीने, डिझाईन कशा पद्धतीने केला आहे. जो एंड पोर्शन बघताय तुम्ही, एक नॉच पद्धतीने दिलेला आहे, एक नॉच दिलेला आहे. तो कशामुळे कसा नॉच दिलेला आहे, तो तुमच्या जमिनीमध्ये जो काही तुमचा सरफेस असेल त्यामध्ये तो फिक्स व्हावा. ठीक आहे, प्रॉपरली. त्यासाठी हा नॉच असा प्रोव्हाइड केलेला असतो. शेप व्ही नॉच सारखा शेप आहे त्याचा. ठीक आहे, यावरती तुमचं इथे मशीन तुम्ही माउंट करताय. आय विल यूज द पॉइंटर. हा जो पोर्शन असेल इथे तुम्ही तुमचं इन्स्ट्रुमेंट माउंट करत असता. ठीक आहे, ठेवत असता ऍटो लेवल. हा त्याचा फर्स्ट लेग आहे, हा सेकंड लेग, हा थर्ड लेग. ठीक आहे, हा नॉच अशा व्ही नॉच सारखा शेप का दिलेला आहे? जस्ट टू फिक्स इट प्रॉपरली इन युअर ग्राउंड सरफेस. हे त्याचे ऍडजस्टेबल इथं ऍडजस्ट करता येते त्याची हाईट. ठीक आहे, वी कॅन ऍडजस्ट दी हाईट ऑफ दिस ट्रायपॉड स्टँड हिअर ऍट दिस पर्टिक्युलर मोमेंट. बेल्ट इज देअर. Okay, so this is the first important part of your atto level. Now second part is atto level instrument. As you can see, this is your atto level instrument. This we called it as the atto level box. This we called it as the atto level box, and this is your atto level instrument. Okay, अशा पद्धतीने atto level चा box असतो नेहमी. तुम्ही even you can whenever you come to the college, you can see you visit the survey lab and you can see such box and such atto levels are there, which are present in our college also. Here is the guiding audio clip they have provided. Okay, I will play it, but I'm not sure whether you are going to listen it or not. Just give me your feedback on this. Whether you can also, whether it is audible to you also. Is it audible to everyone? Yes, sir. This audio clip is audible to everyone? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, chalo. So there is no point in playing this audio clip. Actually, this audio clip is it is just for the description of this instrument. It is nothing separate or something new. Okay, it is just what this audio clip is for. It is just for explaining the various parts, and that I can do also. Okay, so if you see the first part, this is nothing but the box of the instrument. So this is your atto level instrument, and we are going to keep this instrument in such boxes. Okay, because these are what can I say, these are very precise instruments and we have to take good care of these instruments. Okay, if we kept it as it is, or if we are not going to keep it in the boxes that is there atto level instrument box, okay, definitely maybe there is some chance to damage that instrument. That is why these boxes are there. For every equipment, for every machine, you are going to see the boxes. Okay, this is the one box which is used for keeping your atto level instrument, and this is your atto level instrument. Okay, now I think everybody has seen this instrument now. Now, what are the different parts of this atto level? This is very important for you. This is your atto level instrument. Okay, what are the important parts and what is the application of each part? Now we are going to see. The first part of this atto level, we called it as the circular bubble tube. Here you can see the circular bubble tube is there. Okay, a bubble tube म्हणजे काय रे? ठीक आहे, and what is the purpose of this bubble tube? Okay, so this bubble tube, we have to brought it at the center
ओके, जस्ट फॉर द लेवलिंग द बेस ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. आता लेवलिंग द बेस ऑफ इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच काय, आता हे जे काय ऑटो लेवल आहे ना विद्यार्थ्यांनो, हे जे ऑटो लेवल आहे, दिस ऑटो लेवल वी आर गोइंग टू कीप इट हिअर. ठीक आहे, ऑन दिस ट्रायपॉड स्टँड. इथे त्याचा एक फिक्सिंग स्क्रू असतो, हा जो पॉईंट आहे ना, इथे त्याचा एक फिक्सिंग स्क्रू असतो, आपण त्याच्यामध्ये फिक्स करतो. ठीक आहे, ते ऑटो लेवल मशीन जे आहे ते ट्रायपॉड स्टँड वरती फिक्स करतो, ठेवतोय. ठेवल्यानंतर मला हा जो काही ट्रायपॉड स्टँडचा हा जो बेस असेल, हा बेस लेवल असला पाहिजे. बरोबर आहे. तो एक स्टँड खूप आतमध्ये, हा जो लेग आहे हा जास्त आतमध्ये गेलाय, हा लेग खूप कमी आतमध्ये गेलेला आहे, तिसरा लेग हा काहीच आतमध्ये गेलेला नाही. असं जर झालं तर इन्स्ट्रुमेंट कसं दिसेल, तिरकं होईल. बरोबर आहे. ठीक आहे, ही लेवल राहणार नाही. आपल्याला काय करायचं, ही लेवल सरफेस असणं गरजेचं आहे. मग हे लेवल जर करायचे असेल, सगळ्यात सोपा उपाय, ठीक आहे, सगळ्यात सिंपल वे काय आहे, तुम्ही ट्रायपॉड स्टँड अशा पद्धतीने माउंट करा, ठेवा. आणि ठेवल्यानंतर या ट्रायपॉड स्टँड वरती आपला जो सिंपल ₹2 ₹3 वाला युज अँड थ्रोचा जो पेन असतो ना, हा पेन एक्झॅक्टली त्या ट्रायपॉड स्टँडच्या या पॉइंट वरती ठेवायचा, इथे या पॉइंट वरती. ठीक आहे. जर तो लेवल सरफेस असेल तो पेन मूव्ह होणार नाही. परंतु जर तो लेवल सरफेस नसेल, एखादा लेग जास्त आतमध्ये गेला, दुसरा कमी आहे, ठीक आहे, जर तो लेवल सरफेस नसेल ना, तर तो पेन तुमचा मूव्ह होईल, रोल ऑन होईल तो एका कुठल्या तरी डायरेक्शनला. मग तो ज्या डायरेक्शनला रोल ऑन होईल त्यावेळेस तिथे लक्षात येईल आपल्याला कुठल्या बाजूने ऍडजस्टमेंट करायची आहे, तो एका लेवलला घ्यायचा आहे. हा असा एका लेवलला असला पाहिजे. ठीक आहे, फ्लॅट. आणि हे एकदा लेवल झाले की याच्यावरती मग तुम्ही तुमचं ऑटो लेवलचे इन्स्ट्रुमेंट तिथे तुम्ही माउंट करताय. माउंट केल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे तुमचा, माउंट केल्यानंतर तुम्ही इथे एक तुम्हाला बबल ट्यूब दिसेल. ठीक आहे, बबल ट्यूब मध्ये जो बबल असणार आहे आपला, ठीक आहे, हा बबल एक्झॅक्टली सेंटरला असला पाहिजे. ठीक आहे, जो बबल ट्यूब मध्ये जो बबल असणार आहे हा एक्झॅक्टली सेंटरला असला पाहिजे. हा सेंटरला आहे याचा अर्थ काय, तुमचा जो ट्रायपॉड स्टँड आहे हा लेवल आहे, एक्झॅक्टली बरोबर तो प्रॉपरली फिक्स आहे. ठीक आहे. जर तो बबल ट्यूब इकडे तिकडे फिरला, सेंटरला नसला, तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये मॅग्नेट बघितलं असेल बघा, यापूर्वी होतं बघा ते डायरेक्शन दाखवणार. ठीक आहे, किंवा प्रिझमॅटिक कंपास मध्ये वगैरे तुम्ही बघितलेलं आहे. ठीक आहे. सो ते मॅग्नेट किंवा ते डायरेक्शन दाखवतं, त्याच्यामध्ये तो बबल ट्यूब असतो बघा, तो बबल ट्यूब एक्झॅक्टली सेंटरला असतो. सेंटरला आहे म्हणजेच काय, लेवल सरफेस आहे, एक्झॅक्टली लेवल सरफेस आहे. ठीक आहे. तसंच तुमचं मशीन प्रॉपर लेवलला आहे का नाही हे कसं चेक करणार आहात तुम्ही, सो वी आर युझिंग द बबल ट्यूब. त्या बबल ट्यूब मध्ये तुम्ही बघताय तो बबल एक्झॅक्टली सेंटरला आहे का त्या बबल ट्यूबच्या. जर सेंटरला असेल याचा अर्थ तुमचं मशीन लेवल सरफेसला आहे. ठीक आहे, तुमचं मशीन हे लेवल सरफेसला आहे. त्यानंतर त्याचा हा जो सेकंड पार्ट आहे, स्लो मोशन ऑफ टेलिस्कोप इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. हा जो काही तुमचा पुढचा जो नॉच असणार आहे, टॅब ज्याला बटन म्हणा किंवा नॉच म्हणा, ठीक आहे, हा आपण फिरवतो असा. यू कॅन जस्ट सी द हँड एक्सप्रेशन्स. ठीक आहे, असं फिरवतोय आपण, रोलिंग करतोय. ठीक आहे, हा रोलिंग केल्यामुळे हा जो ट्रायपॉड आहे, हा जो ऑटो लेवलचा इन्स्ट्रुमेंट आहे ना, हे असं रिव्हॉल्व्ह होऊ शकतो, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये फिरू शकतो आपण त्या ऑटो लेवलला, असं गोल गोल फिरू शकतो कुठल्या अँगल मध्ये. इथे बघा तुम्हाला सर्क्युलर ग्रॅज्युएटेड हॉरिझॉन्टल सर्कल दिसते आणि याच्यामध्ये अँगल दिलेला आहे 180 डिग्री, 200, इट मे 170, 160. सो यू कॅन रिव्हॉल्व दिस ऑटो लेवल in the horizontal plane. So the slow motion, if you fix it, ते मूव्ह होणार नाही. ठीक आहे, हा जर तुम्ही लूज केला तर तुमचा ऑटो लेवल असं तुम्ही फिरू शकता, गोल गोल फिरू शकता त्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. ठीक आहे, आणि जर फिक्स ठेवायचा असेल तर तो टाईट करायचा आहे. क्लिअर आहे, एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस हाऊ द ऑटो लेवल इज वर्किंग नाउ. ठीक आहे, at first we are going to fix it on the tripod stand, then we will check the circular bubble tube. We will observe whether the bubble is at the center or not. Okay, if it is at the center, then your tripod stand, your position of the auto level is at the level surface, then we can start working on it. So if you want to revolve it in the horizontal plane, you can use this slow motion screw. The next is the approximate bisection or the alignment. हे बघा वरती तुम्ही दिसताय. ठीक आहे, I think everybody has seen the guns. तुम्ही बंदूक वगैरे बघितले असेल भारीतल्या, म्हणजे काय मॉडर्न इक्विपमेंट्स आहेत, त्याच्यामध्ये ते लेजर असतो बघा. तुमचं टार्गेट तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं असेल, तसंच आपल्या ऑटो लेवल मध्ये सुद्धा जो तुम्हाला टार्गेट किंवा जो तुमचा ऑब्जेक्ट आहे तो जर बायसेक्ट करायचा असेल, हा छोटासा तिथे बायसेक्शन साठी हा एक अलाइनमेंट दिलेला असतो, हा जो पोर्शन दिलेला असतो, इथूनही तुम्ही बघू शकता. तुमचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो इथूनही तुम्ही बघू शकता. अप्रॉक्सिमेट बायसेक्शन साठी तो टार्गेट बरोबर येतोय का, आपल्या रेंज मध्ये आहे का नाही. ज्या ऑब्जेक्टचा आपल्याला डायमेन्शन्स मेजर करायचे आहेत तो ऑब्जेक्ट
बरोबर बायसेक्ट होतो का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही हा पोर्शनही यूज करू शकता अप्रॉक्सिमेट बायसेक्शन साठी. ठीक आहे. त्यानंतर त्याचा नेक्स्ट पार्ट आहे ऑब्जेक्ट तुमच्या ऍटो लेवलचा, तो आहे आयपीस आणि आहे क्रॉस हेड फोकसिंग स्क्रू. ठीक आहे. हा जो आहे व्हर्टिकल हा आहे तुमचा फोकसिंग स्क्रू आणि हा आहे आयपीस. इथून तुम्ही तो ऑब्जेक्ट बघणार आहात. ठीक आहे. इथून तुम्ही तो ऑब्जेक्ट बघत असता. ठीक आहे. फोकसिंग स्क्रू साठी. सो त्याचे ऍप्लिकेशन खाली मेन्शन केलेले आहेत. बबल सर्क्युलर बबल ट्यूब हा जो पॉइंट मी तुम्हाला दाखवला होता. द बबल हॅज टू बी ब्रॉट इन द सेंटर टू लेवल द बेस ऑफ युअर इन्स्ट्रुमेंट. दॅट इज वन ऍप्लिकेशन. सेकंड, आयपीस चा काय पर्पज आहे? इट इज यूज टू सी द लेवलिंग स्टाफ केप्ट ऑन द ग्राउंड पॉइंट. तुम्ही हा जो काय ऑब्जेक्ट आहे आपला, तो ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय असणार आहे? तुमचा लेवलिंग स्टाफ असणार आहे रीडिंग घेण्यासाठी. म्हणजे तो ऑब्जेक्टच्या शेजारी तुम्ही तो स्टाफ उभा केलेला असतो. ठीक आहे. रीडिंग घेण्यासाठी. आय थिंक I have conducted some practicals on A, D, and E division. Okay, I am there for A, D, and G division. Sorry, previously. Okay, so those students who are there, who have visited our campus, they have seen this leveling staff and this cycle level, I think. Okay, so eyepiece, it is used to see the leveling staff which is kept on the ground point. Okay, जेव्हा पॉइंटचं तुम्हाला हाईट मेजर करायची आहे त्या ऑब्जेक्टच्या शेजारी तुमचा एक्झॅक्टली तिथं तो लेवलिंग स्टाफ असतो. ठीक आहे. लेवलिंग स्टाफ म्हणजेच काय? तुम्हाला मेजरमेंट घ्यायची आहे. ठीक आहे. तो जमिनीपासून किती उंचीवरती आहे, तुम्ही त्याचं इलिव्हेशन मेजर करताय, उंची मोजताय. ठीक आहे. मग मला कसं कळणार आहे तो जमिनीपासून किती उंच आहे एखादा ऑब्जेक्ट? तर मी काय करतोय, त्या ऑब्जेक्टच्या शेजारी स्टाफ म्हणजे असा मोठा टेप ठेवतो उंच, लेवलिंग स्टाफ ज्याला म्हटलं जातं. तुम्हाला पुढच्या डायग्राम मध्ये मी दाखवेल. ठीक आहे. आणि मग त्याची ती रिडिंग आपण मेजर करतो. ठीक आहे. हा झाला आयपीसचा पर्पज. आणि त्यानंतर आहे तुमचा क्रॉस हेअर्स. ठीक आहे. फोकसिंग स्क्रू. जो ऑब्जेक्ट करेक्टली डिफाईन झालाय का नाही हा बघण्यासाठी आपण हा क्रॉस हेअर्स यूज करताय. ठीक आहे. आता याचा नेक्स्ट पार्ट जो आहे हा फ्रंट फेस ऑफ ऍटो लेवल हा पार्ट आहे नेक्स्ट. ठीक आहे. फ्रंट फेस ऑफ दी ऍटो लेवल. ठीक आहे. माझ्या फ्रंट फेस मध्ये जर ऍटो लेवल तुम्ही बघताल, हा तुमचा ऑब्जेक्ट लेन्स असतं, हा तुमचा फोकसिंग स्क्रू आहे. फोकसिंग स्क्रू म्हणजेच काय? झूम इन आणि झूम आउट. पिक्चर किती क्लिअर दिसतोय, समोरचा ऑब्जेक्ट क्लिअर दिसतोय का नाही तो बघण्यासाठी तुम्ही हा फोकसिंग स्क्रू यूज करू शकता. ठीक आहे. फोकसिंग स्क्रू तुम्ही यूज करू शकता. आणि हे फूट लेवल स्क्रू असतात. फूट लेवल स्क्रू 1, फूट लेवल स्क्रू 2. ठीक आहे. आणि हे फूट लेवल स्क्रू ज्यावेळेस तुम्ही हे ट्रायपॉड वरती माउंट करताय ना मशीन, ठीक आहे, इथे ज्यावेळेस तुम्ही मशीन माउंट करत असताना त्यावेळेस हे फूट लेवलचे जे स्क्रू आहेत ना हे आपण रिव्हॉल्व करत असतो. ठीक आहे. हे रिव्हॉल्व कशासाठी करतात? म्हणजे फूट लेवलचे स्क्रू जे आहेत ना त्याचे फिरवतो आपण. पहिल्यांदा हे 2 फिरवत असतो, हे आणि हे, किंवा कुठले हे 2 किंवा कुठले हे 2, कुठले 2 स्क्रू आधी फिरवतो. का फिरवतो आपण हे फूट लेवल स्क्रू? कारण हे फिरवल्यानंतर तुमचा जो बबल ट्यूब जो असतो ना, बबल ट्यूब मध्ये जो बबल असतो ना तो तुम्हाला मूव्ह होता येईल. सपोज तो सेंटरला नाहीये, तो कुठेतरी एका कॉर्नरला आहे. मग ज्यावेळेस तुम्ही हे फूट स्क्रू फिरवताल इनवर्ट किंवा आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये, ज्यावेळेस तुम्ही फूट स्क्रूज फिरवताल त्यावेळेस तो बबल जो आहे ना बबल ट्यूबचा, सर्क्युलर बबल ट्यूबचा, तो सेंटरला येण्याचा प्रयत्न करतो, सेंटरला येतो. आणि हे तुम्हाला करावं लागतं तिथे लेवलिंग करण्यापूर्वी. तो जो बबल ट्यूब आहे जर तो सेंटरला नसेल तो सेंटरला आणावा लागतो. कसा आणणार आहात सेंटरला? एक तर तुम्ही ट्रायपॉड स्टँड व्यवस्थित बसवताय लेवलला. ठीक आहे. आणि बसवल्यानंतर हे जे मशीनचे जे फूट स्क्रूज आहेत हे फूट स्क्रूज तुम्ही रिव्हॉल्व करताय, फिरवता ते फूट स्क्रू. कशासाठी फिरवतोय? तो बबल तुम्हाला मूव्ह होताना दिसेल. ज्या पॉइंटला तो बबल एक्झॅक्टली सेंटरला आलाय ती झाली त्याची लेवल. ठीक आहे. म्हणजे तो एक्झॅक्टली परफेक्ट लेवल आहे त्याची. ठीक आहे. परफेक्ट लेवलला आलेला आहे तो आता. आणि मग एकदा सुरुवातीला तुम्ही हे 2 फूट स्क्रू फिरवले, कुठले पण 2, त्यानंतर हा जो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स हा जो पार्ट आहे ना त्याचा, ठीक आहे, त्या मशीनचा, ठीक आहे, हा पार्ट आपण 90 डिग्री मध्ये रिव्हॉल्व करतो. ठीक आहे. जसं मी तुम्हाला इथे दाखवला, हा जो पार्ट आहे स्लो मोशन, हा तुमचा जो ऍटो लेवल जे आहे हे आपण फिरू शकतो. हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये त्याला रिव्हॉल्व करू शकतो, असं गोल फिरू शकतो. हे खाली त्याची सर्क्युलर रिंग्स आहेत बघा. सपोज तो सुरुवातीला 0 डिग्रीला होता, त्यानंतर तुम्ही त्याला 90 डिग्री मध्ये मूव्ह करा. 90 डिग्री मध्ये मूव्ह केल्यानंतर परत हा सर्क्युलर बबल ट्यूब बघायचा, तो सेंटरला आहे का. जर तो सेंटरला नसेल तर काय करायचं, आपण जो स्क्रूला हात लावला नाही, ज्या 2 स्क्रूने पहिल्यांदा आपण 2 स्क्रू फिरवले होते, तिसऱ्या स्क्रूला आपण हात लावत नाही. 3 स्क्रू असतात ऍक्च्युली, 3 किंवा 4, 3च असतात जास्तीत जास्त. ठीक आहे. मग हा जो थर्ड स्क्रू असेल जो रिमेनिंग, तो स्क्रू तुम्ही फिरवता 90 डिग्री मध्ये त्याला रिव्हॉल्व करून. ठीक आहे. आणि मग तुम्ही परत तो आपला जो सर्क्युलर बबल ट्यूब आहे 90 डिग्री मध्ये फिरून सेंटरला येतो का नाही तो बघायचा. म्हणजेच काय, तुमचा ऍटो लेवल थोडक्यात तो 0 डिग्रीला असू द्या, तो 90 डिग्रीला असू द्या, तो 270 डिग्रीला असू द्या, किंवा तो 360 डिग्री मध्ये फिरू द्या, असा गोल गोल फिरू द्या.
तुमचा सर्क्युलर बबल हा सेंटरलाच असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, सेंटरला आहे याचा अर्थ तुम्ही परफेक्ट लेवलिंग केलेला आहे. तुमचा बेस जो आहे इन्स्ट्रुमेंटचा तो परफेक्टली लेवल्ड आहे. ठीक आहे, त्यासाठी आपण हे फूट स्क्रू फिरवतो. हे फूट स्क्रू रिव्हॉल्व कसे करतात तर हा त्याचा पर्पज आहे. सुरुवातीला 2 फूट स्क्रू आपण रिव्हॉल्व करतो, कुठले पण 2 फिरवा. ठीक आहे, मग तुमचा बबल ट्यूब सेंटरला आला की नाही हे बघा. हे बघितल्यानंतर परत तो जो तुमचं मशीन आहे ऍटो लेवल 90 डिग्री मध्ये फिरवायचं आणि फिरवल्यानंतर मग परत बघायचं ऍटो लेवल आपला बबल ट्यूब सेंटरला आहे का नाही. जर सेंटरला नसेल तर मग ज्या स्क्रूला तुम्ही आतापर्यंत हात लावला नव्हता हे लेवलिंग फूट स्क्रू मध्ये तो फूट स्क्रू फिरवायचा फक्त. ठीक आहे, जर अंडरस्टँड होत नसेल तर प्लीज 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 आस्क मी द डाऊट. ओके, वेदर यू आर गेटिंग और नॉट. ठीक आहे, त्यानंतर असा हा क्रॉस सेक्शनल लेवल आहे तुमच्या ऍटो लेवलचा. हे मशीन अशा पद्धतीने दिसतं तुमच्या ऍटो लेवलचं. ठीक आहे, या मशीनचा सगळ्यात महत्वाचा बेनिफिट काय माहितीये का, जर तुमचं बाय डिफॉल्ट अचानक खूप वारा आलं किंवा अचानक तुमचा ट्रायपॉड स्टँडचा कोणाचा तरी धक्का लागला आणि जो लेवल होती ती डिस्टर्ब झाली तुमची अचानक. ठीक आहे, तरी सुद्धा तुम्ही जो काही सुरुवातीला लेवल जी मार्क्स केलेली असते, जे लेवल बेस केलेली असते ना, ठीक आहे, ती डिस्टर्ब होत नाही. कारण ह्या ऍटो लेवल मध्ये मधला जो पार्ट आहे त्याचा इनबिल्ट पार्ट आहे जो प्रिझम आहे हा फिक्स आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुमचं इथे जरी डेव्हिएशन आलं, हे जे तुम्ही चित्र पाहता ही तुमची आय लेवल आहे बघा. ठीक आहे, हा जो हॉरिझॉन्टल रे आहे ना हा डिस्टर्ब होत नाही. ठीक आहे, जरी तुमचं मशीन थोडंफार इकडे तिकडे फिरलं तरी द ऑटोमॅटिक लेवल कॉम्पेन्सेट स्मॉल डेव्हिएशन्स. म्हणजे हा जो काही थोडंफार मशीन हल्ल्या जाते किंवा जर ते डिस्टर्ब झालं बाय डिफॉल्ट इन द इन्क्लिनेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट बाय यूज ऑफ द स्विंगिंग प्रिझम. यामध्ये हा स्विंगिंग प्रिझम असतो की जो तुमची ही जी लेवल तुम्ही घेतलेली आहे ना आय लेवल पासून असा ऑब्जेक्ट जो बायसेक्ट केलेला आहे ना त्याची लेवल डिस्टर्ब होत नाही. ठीक आहे, त्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे ऍटो लेवल आपला हा जो प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचा आहे त्यामध्ये आहे तुमचा measuring tape. Measuring tape, I know everyone is familiar with this measuring tape. What is the purpose of measuring tape? It is required to measure the height of the level. Okay, it is one of the instrument which we can use to take out the measurements. Okay, dear students, just 3 minutes are left to conclude this first session. Okay, so everyone are instructed to rejoin the session immediately, and those students who have not given the attendance in the chat box, you please put your roll number and after that your branch. Okay, suppose SY08 electrical, SY07 civil. So likewise you can put the attendance in the chat box and please rejoin the session immediately after the end of the first session. ठीक आहे, लगेच रिजॉइन करायचं आहे पुढच्या सेशन साठी युजिंग द सेम लिंक, जी लिंक मी तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती पाठवलेली आहे. ठीक आहे, immediately you have to rejoin for the session. Now the next part is nothing but the benchmark. Okay, coming back to our discussion point. Now what is a benchmark? Okay, so it is a point on the ground whose elevation above the mean sea level is known. Okay, it is the point on the ground whose elevation means काय उंची above the mean sea level is known. Now the thought comes to your mind, sir, what is mean by the mean sea level? Okay, mean sea level means काय? So it is the average level of the earth's bodies. It may be the water. Okay, average height that is to be considered. Okay, or average level we can call it as at average level of the earth's surface which is taken from the different points. Okay, average level of the earth's surface. Okay, from the water bodies which is taken from the different points, त्याला तुमचं mean sea level असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, mean sea level म्हणजे काय, समुद्र सपाटीपासून त्याची उंची. आता मराठीमध्ये तुम्हाला लगेच हा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. हा ऐकलेला आहे हा शब्द तुम्ही, समुद्र सपाटीपासून एखाद्या ऑब्जेक्टची उंची. ठीक आहे, आता mean sea level आधी जी होती इट इज टू बी टेकन स्टँडर्ड जे आहे mean sea level इट इज टू बी टेकन फ्रॉम द कराची इन पाकिस्तान. ठीक आहे, now I think few years before we got some inventions and in Nagpur also. Okay, there is one point from where we can take out the measurements or we can consider it as a datum level or mean sea level. Okay, so the gradations are going on in our sector also. Just a minute, I will save the chat. Yes. Okay, so less than a minute is left to conclude this session. So dear student, please rejoin the session using the same link immediately after the end of first session. Okay, again we will discuss the furthermore part of our practical.
in the our upcoming session. Okay. We are discussing the benchmark and mean sea level. We will continue our discussion in our upcoming session also regarding the benchmark, regarding the mean sea level, and how to